Principal Government Advocate on 10th July 2014. Your Lordship was elevated to the Honorable High Court of Karnataka as Additional Judge on 14th February 2018 and appointed as Permanent Judge of the Honorable High Court of Karnataka on 7th January 2020. It is indeed our honor that His Lordship accepted our invitation to be the inaugurator of this workshop. I, on behalf of Tumakuru District Judiciary, Prosecution and Police Department, extend respectful welcome to Your Lordship. I personally thank Your Lordship for accepting our invitation to address the delegates who will be starting their journey into new criminal laws from tomorrow onwards. Once again, hearty welcome to you, my Lord. Shri Ashok KV, Superintendent of Police, being the head of police unit, has taken keen interest in organizing this event. The support and encouragement of the police department has been truly remarkable. I, on behalf of organizers, extend a warm welcome to you, sir. Shri S.R. Somshekhar, retired district judge, my guru, who taught me judicial discipline in the foundation training course at Karnataka Judicial Academy, is a well-known trainer. We are fortunate to have him as one of the resource persons. For every judicial officer who goes to Karnataka Judicial Academy, it is nothing but a blessing to listen to his words of wisdom. I, on behalf of all the organizers, extend a respectful welcome to you, sir. We have with us today two more resource persons who have accepted our invitation graciously. I cordially welcome Shri Yashwant Kumar, DYSP, CID Bangalore, and Shri Guru Prasad, Police Inspector, Karnataka State Police Training School, our esteemed resource persons. Welcome. Srimati Nurinisa, Member Secretary, DLSA Tumakuru, Shri V. Mariappa, ESP Tumakuru, Shri Abdul Khader, ESP Tumakuru, are always with us in our endeavors. I, on behalf of all the organizers, extend a hearty welcome to you all, sir. I extend warm and affectionate welcome to all the judicial officers of Tumakuru. Shri B. Jain Kumar Avare, Superintendent of Police Adanta, Judge, High Court of Karnataka and Administrative Judge of Tumakuru District. Shri B. Jain Kumar Sir, Principal District and Session Judge and Chairman of our District Legal Service Authority. And Shri S.R. Somsekhar Sir, Retired Principal District and Sessions Judge Bangalore. And my additional SPs, Shri Mariappa and Shri Khader, and our resource persons, Shri Yashwant Kumar, CID DSP, and Shri Guru Prasad, Police Inspector, Karnataka State Police Training College, Chennapatna. So, sir, I cordially welcome you all, sir, and I also cordially welcome all our esteemed judiciary officers of the dais, and I welcome my men of Tumakuru District Police for this event of training for the new criminal laws. Sir, this indeed is an honor and privilege that we have this opportunity to have a training session under your guidance, able guidance, and then the hand-holding of District PDJ, sir. Sir, first briefly I would try to give the kind of preparation we had been through since the notification happened. So we have total 2,000 men, sir, at the district level, 1,600 of civil police and 400 of armed reserve. So every one of them, except the people who are on long leave, so every one of them were given the basic introduction to the law, and the pioneering institutes which involved in the training of our police are being the BPR&D, the Bureau of Police Research and Development, Delhi, and the training department of the police, and along with its institutions from the KPM, Mysore, Chennapatna, Gulbarga, and other institutes, and CID, importantly, especially the nitty-gritties of the IT side and investigation part, and now the most important hand-holding from the district judiciary itself.
And the law colleges also, we took the support of law colleges where we invited the staff to come and educate our men. And sir, we also took the pain not just to train only the officer level officers. So we made sure that our constabulary, who are the primary assistants to the investigators, who are IO assistants, so they were also helped in, they were also trained, sir. And even today we call them for this session so that they will have this exposure. Apart from this, sir, regarding the impact it is going to have, sir, the thing is that the change of the new law is kind of reset button to us, because until date the kind of IPSC, CRPC and Indian Evidence Act, which we are having since 1980s, the Indian Evidence Act which came recent, in the 1970s. So these acts, all three sudden put together change, and we don't know the practical implication. Until now we were only theoretically we learned and we were trying to learn more. So from tomorrow we'll try to implement it, and we definitely need the support of Honorable Judiciary, sir, otherwise we can't go further. So we seeking your help in guiding us forward. I really feel proud that we could able to have your guidance in this journey towards new criminal law, sir. I thank Shri. ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು 1985 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ 1984 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಒಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ತಂದೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ದಿನ ಅವರ ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾಪಟ್ಟಣದವನು. BSc ಓದು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. 1984 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ 85 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದೆ. ನನ್ನ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು 107 to 120 ಏನಿತ್ತು ಅದು 45 to 60 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 124A ಸಂವಿಧಾನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 124A ಸ್ವಲ್ಪ ದುರುಪಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ 152 BNS ಸೆಕ್ಷನ್ 124A ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 152 ಕೆಲವು ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಬ್ಯಾಟಮ್ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ರೀಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ 124A ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು FIR ಹಾಕುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 152 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಓದಿದಾಗ 152 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ FIR ಹಾಕಿ.
ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 150 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕಬಹುದು. ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 150 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಡೂ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು FIR ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಬಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮೂದು ಮಾಡಿ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಪೂರೈಸೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಸೇಫ್, ಕೋರ್ಟ್ದು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆರಗೇಟಿವ್. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎ ರಿಮೈಂಡರ್ ಟು ಯು ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು FIR ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಲೆಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್, ಲೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ವೈಸ್. ದೆನ್ ಈ 140 to 146 ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, 149 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ 5 ಮತ್ತು 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 149, ಅದು ಕಡಿಮೆ 34 ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ 140 to 160, ಆ 160ಗೆ ಬರೀ ₹100 ಫೈನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ₹1000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 140 to 160 ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು 189 to 197 ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ 149 ಏನಿತ್ತು ಅದು ಈಗ 190 ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ it is 190. 159 ಅಫ್ರೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು, 160 ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನು ಮತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 194 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೆಲ್ಲೋ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 201 IPC ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 201ನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 238 ಆಗಿದೆ BNS. ಕೆಲವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ IPC ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ABC 1, 2, 3 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾವೈಸ್. ಈ BNS BSA ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾಸು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ABC ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. 201 ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ 238. IPC ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 299 to 377 IPC, ಕಲ್ಪಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್, ಮರ್ಡರ್, ಹರ್ಟ್, ಅಸಾಲ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಆ 299 to 377ನಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹರ್ಟ್ನ, ಮರ್ಡರು, ರೇಪು, ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 299 to 377 IPCನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 16ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಔಟ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್, ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಭಂಗ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ವುಮನ್ ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 494, 495, 497, 498A ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಬಿಗರ್ನಿ, ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 299 to 377ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ 63 to 73 ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ರೇಪ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪೋಕ್ಸೋ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ 2012 ಪೋಕ್ಸೋ ಬಂದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಬಂತು. I have said a number of occasions, I am now repeating it. POCSO is gender neutral. POCSO ಆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. POCSO ಆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಬಾಯ್. ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಪೆಟ್ರೇಟರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್. But under the POCSO Act, accused can also be a woman. ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ IPCನಲ್ಲಿ 375 ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಆ ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ 375 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 3ನ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಕ್ಸೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, IPC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ, ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿದೆ 375 ಇದರಲ್ಲೇನೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೇರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ವುಮನ್. ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಎಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು, ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಬ್ನಾಕ್ಷಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋದಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಾಗಲೇ ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ IPC ಅಗತ್ಯ ಆಯಿತಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ IPCನಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೇರಿಸ್ಯಾರೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 63 to 73 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ರೇಪ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಔಟ್ರೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ 354 ABCD ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯಿಸಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 74 to 79 ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಗರ್ನಿ, ಅಡಲ್ಟ್ರಿ 494 to 492, 498ಗೆ 80 to 87 ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡೋದು 88 to 92. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ 93 to 99. ಅದು ಪೋಕ್ಸೋ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ 100 to 146. ಕಲ್ಪಬಲ್, ಹೋಮಿಸೈಡ್, ಮರ್ಡರ್, ಹರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ 100 to 146 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 100 to 130 ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್, ಕಲ್ಪಬಲ್, ಹೋಮಿಸೈಡ್, ಮರ್ಡರ್, 300, 301, 302 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು IPCನಲ್ಲಿ. IPC punishment for murder by life convict. Sessions judges will kindly take note of this. Punishment for murder by life convict. Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ
ಆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಅದು ಫಾಲೋ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 302 ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಥಾಗೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ 303 APC. ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ದ ರಿಮೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಈಗ 303 ಈಗ 104 ಆಗಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಈ BNS ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S.K. ಜೋಧಾರ್ ಅವರು ಇದೆ ವೆರಿ ರಿನೌನ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಟ್ ಟು ರೀಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಬೋತ್ 303 and 104 ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 104 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 303 ಮತ್ತು 104 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 104 ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ನೋಟ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಡರ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಕಮಿಟ್. Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death or imprisonment for life. So 303 ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡೆತ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೇನು 14 ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ 26 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷವೂ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೆತ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಬಟ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಾಟ್ 14 years ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ 105 subsection 2 ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Not 105, 106 subsection 2, sorry. 106 subsection 2. Hit and run case. Whoever causes death of any person by rash and negligent driving of a vehicle, not amounted to culpable homicide, and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident, shall be punished with imprisonment of either description of a term, which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಡ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಇದೆ. ಈ 106 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಮದ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ 10 years ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಡಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 106(2) ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಈಗ 1/7/2024 ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 106(2) ಮಾತ್ರ ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು 106(2) ಹೇಳಿದ್ರೆ FIR ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 6A 66A ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ FIR ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೋಕಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. 106(2) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ 36/2024. ಈ ನ್ಯೂ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ.